अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मुग्धाभूतं सरश्च मादापयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्तेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्सु विदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृता ज्ञेयोपनिषदां त्वद्गामिडीनां व्यवदात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्मान् श्रीनिमुदली षडगोपन्नाथमुनि शीरुय्यकुण्डार्मणकाल् नम्बिशण्डामाळवन्द कुरुमालादर कुरुहैप्पिरा कन्बामितिराश गोविन्दर् कुरेश பிரியபட்டர் வேதாந்தமுனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரிடளித்தற்கு ஈந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே.
भक्तामृतं विश्वजनानमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பனுலனென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தாடியினியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே திறந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகூர் பேணும் மினத்தார் எல்லாம் இறைஞ்ச தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நெஞ்சிடகோபன் பாதங்கள் யாவுடைய பத்து எய்ந்தவரன் கீர்த்தி ராமானுஜமரிசன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குவேந்தேன் ஆய்ந்த பெரும் சீராடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறம் வான் திகழும் சோலை முதலங்கள் மண் புகழ் மேலான் தமிழ் மறைகளாயிரும் இந்த முதல் தாய் சிவகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க இளநிலையம் மேயா உயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாய் தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகாயர்கோ யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ 3-5 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಈಡು கீழில் திருவாய்மொழியிலே ததீயத்வாகாரத்தாலே விபூதியாக உத்தேசம் என்று அனுபவித்தார். இத்திருவாய்மொழியிலே இவ்விபூதி தன்னிலே எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத போதெல்லாம் மினியவாரே என்றும் பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை ஒரு காலம் பிரிவிலேனே என்றும் சொல்லுகிறபடியே சிலரை கழித்து சிலரை குட்டிக் கொள்ளான் என்றார். இங்கு செய்தாகிறது எண்ணில் இவ்வாகாரமும் கிடக்கச் செய்து கீழ் உபாதேயம் என்று அனுசந்தித்தார். ததீயத்வாகாரமே தோத்தி ஆகாராந்தரம் தோத்தாதபடியான பாகம் பிறந்தவாறே இவர் தாம் எல்லார் படிகளும் உடையராயிரே இருப்பது முக்தர்படியை உடையர் என்னும் இடத்து சொல்லித்து கீழ் திருவாய்மொழியிலே முமுட்சுக்கள் படியை உடையர் என்னுமிடம் சொல்லித்து இத்திருவாய்மொழியாலே ಎಂದು ಅರುಳಿச் செய்வர். ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತದೀಯತ್ವಾಕಾರದಿಂದ ಈ ವಿಭೂತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத போதெல்லாம் இனியவாறு ಎಂದು பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை ஒரு ಕಾಲಂ பிரிகிலேன் ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವರನ್ನ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಉಪಾದೇಯ ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದೀಯತ್ವಾಕಾರವೇ ತೋರಿ ಆಕಾರಾಂತರವು ತೋರದಂತಹ ಪಾಕ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇವರು ತಾವೇ ಎಲ್ಲರ ರೂಪವನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರುವುದೋ ಮುಕ್ತರ ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಎಂಬುದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಶಕ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. 6ನೇ ಪಾಶುರ. மனுஷரும் மற்றும் மாய பிறவி பிறந்த தனியன் பிறப்பிலி தன்னை தடங்கடற் சேர்ந்த பிரானை கனியை கரும்பினின் சாத்தை கட்டியை தேனயமுதை முனிவின்றியே திக்கு நிற்பார் முழுதுணர் நீர்மையினாரே. ಮನುಷ್ಯரும் ದಶಾವತಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವಾಗಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕ ದೇವಜಾತಿಯಾಗಿಯೋ ಮುತ್ತು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ತಿರಿಯರ್ ಜಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿಯೋ ಮಾಯಂ ಪಿರವಿ ಪಿರಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ತನಿಯನ್ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದನು. ತನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನಿಯ ವರ್ಗ ಉಲಹಕ್ಕೋ ತನಿಯನ್ ತನ್ನೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯನ್ನಲ್ಲ. ತನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಅದು ಮುಕ್ತಕ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಆಳ್ವಾರಗಳದು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಗುಷ್ಯತೆ ಯಸ್ಯ ನಗರೇ ರಂಗಯಾತ್ರಾದಿನೇ ತಮಹಂ ಶಿರಸ ವಂದೇ ರಾಜಾನಾಂ ಕುಲಶೇಖರಂ ಅವರನ್ನ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಮುಕ್ತಕ ಅಥವಾ ತನಿಯನ್, ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಹಾಗೇನೆ ಇದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಿಯನ್ನೊಂದಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಕುಲಹುಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ, ಅದ್ವಿತೀಯನಾದಂತಹ ಪಿರಪ್ಪು ಇಲಿ ತನ್ನೈ, ಪಿರಪ್ಪು ಇಲ್ಲದವನು, ಅಜಾಯಮಾನಃ ಎಂಬಂತೆ ಕರ್ಮಾದಿ ಜನ್ಮರಹಿತನಾದವನು.
ಅವನ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಯ ಅಂದ. ಅವನು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಕರ್ಮಾಧೀನ ಜನ್ಮರಹಿತನಾದವನು. ಅವನನ್ನ ತಡಂ ಕಡಲ್ ಶೇರ್ಂದ ಪಿನಾನೈ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕನಿಯೈ, ಪಕ್ವವಾದ ಮಧು ತರವಾದ ಫಲ, ಇನ್ ಕರುಂಬಿನ್ ಶಾರ್ತೈ, ಭೋಗ್ಯವಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಾರವನ್ನ, ಕಟ್ಟಿಯೈ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನ, ತೇನೈ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ, ಅಮುದೈ ಅಮೃತವನ್ನ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧ ಭೋಗ್ಯತಮ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕನ್ನಲೆ, ಪಾಲೆ, ಅಮುದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿತ್ತಿಪ್ಪೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನಾ ವಿಧ ಭೋಗ್ಯತಮ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮುನಿವು ಇಂದಿ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕುನಿಪಾರ್ ನರ್ತನ ಮಾಡುವವರು, ಮುಳುದು ಉಣರ್ ನೀರ್ಮೈನಾರ್ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಇದೊಂದು ಮಾತು, ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ, ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋಲ್ಲ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗ್ಯತಮವಾದವನು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳದೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಪೊರೆ ಕಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೋದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಮಿವಾಂಬಸಾಂ, ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವರೆಯ ಎಲೆ ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀರದಕ್ಕೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತ ಅಂತವನು. ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಅರಿವನ್ನ ನಮಗೆ ಸದಾ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ. ಈಗ ಈ 6ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಮನುಷ್ಯರು மொத்தமாய் மனுஷர் தேவர்கள் அனுக்தமான திவ்ய ஸ்தாவரங்களெல்லாமாய் சுரநர திரஷ்சாமவதரன் மாய பிறவி பிறந்த ஒரு ஹேத்துவின்றிக்கே இருக்கச் செய்த ஹேத்துவுடையார்க்கும் அவ்வருகே பிறக்க வல்லவன், அகர்மவஷ்யனாய் இருந்து கர்மவஷ்யரும் பிறக்க மாட்டாத ஜென்மத்திலே வந்து பிறக்க ஆச்சரியமான அநேக அவதாரங்களை பண்ணுபவன் தனியன் இப்படி அவதரித்தால் போமென்று உடத்து ஒலிய நோடேயாயித்து போவது. இவ்வவதார பரம்பரைகளில் ராமாவதாரம் ஒன்றிலும் 2 பேர் கூட போனார்கள் என்று கேட்டோம். இத்தனையிற இவன் நமக்காக பிறந்தான் என்று நினைக்கைக்கும் ஒருவரும் இல்லாதிருக்கிறத பிறந்தான் என்றது தன்னையே குத்தமாக உபபாதிப்பாரே இதே உள்ளது. பிறப்பிலே தன்னை இப்படி பரார்த்தமாக அவதரியானின்றால் அது பல பர்யந்தம் அன்றிக்கே ஒளிந்தாலும் நாம் வருந்தச் செய்தேயும் இது பலித்ததில்லையே என்று கைவாங்குகைய அன்றிக்கே இவர்களுக்கொன்னும் செய்ய பெற்றிலோம் என்று பிறந்திலனாய் பிறக்கை குறுப்பட்டானாய் இருக்கும்
தடன்கடல் சேர்ந்த பிரானை இன்னமும் பிறக்கைக்கு தபஸ்சரியை பண்ணும் இரப்படி. திருப்பார் கடலிலே அனிருத்த ரூபியாய் கொண்டு கண் ವಳಂದರುಳುಹಿರಂ ಇಡಂ ಅವತಾರ ಕಣ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಪೋತಪ್ಯತ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ பிறக்கைக்கு ஒரு பட்டானா இருக்கும் தடங்கடல் சேர்ந்த பினா பிறக்கைக்கு ತಪಶ್ಚರ್ಯೈ பண்ணுகிறபடி. ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ತಾಮಸ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣ, ಲೋಕಹಿತ. ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ರತವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತವನು. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತ. வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்திர இவர்கள் பிறவி என்னும் பெருங்கடலை போக்கு வைக்கிற அவன் கடலிலே வந்து கிடக்கிறது. ಕನಿಯೇ ಕಡಲ್ ಪಡುತ್ತಪಡಿ ಪಾಲಿಲೆ ಪಡುತ್ತಪಡಿ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನು ಗಜೇಂದ್ರ ಕರೆದ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಏನು ಗರುಡನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಮನೋವೇಗಕ್ಕಿಂತಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ ಯೋಚೆ ಅದು ಪರ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಆಚೆಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋಣ ಅಂತ. ಭೂಮಿಯ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಪ್ತ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಆವರಣ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕರೆದಾಗ ಓಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತವಕ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அங்கச்சாய்ந்து கிடக்கிற போதை வடிவழகால் வந்த போகத்தை சர்வரசகா என்று ஒரு சொல்லாலை சொல்ல மாட்டார். எல்லாம் சொல்ல புக்கால் சொல்லி தலை கட்ட மாட்டார். பலிதாம்சத்திலே சிலவத்தை சொல்லும் இத்தனையாகையாலே கனியை என்கிறார். கண்ட போதே நுகரலாம் படியாய் அதுதான் கோது கழிந்த ரசாம்சமாய் அது தன்னை திரட்டினதாய் அதுதான் பருகலாம் படியாய் போக்கியத்தையே அன்றிக்கே ஷாவாமல் காக்குமதாய் இருக்கை. கீழி திருவாய்மொழியில் நலங்கடல் அமுதமெங்கோ என்று தொடங்கி அனுபவித்த போக்கியத்தை பின்னாணினபடி கண்டபோதே நுகர வேண்டும் கனியும் கோதத்தவி நீரும் கருப்பும் ஜாரும் சர்வதோ முகமான ரசத்தை உடைத்தான கட்டியும் சர்வரச சமவாயமான தேனும் போக்தாவை நித்தியனாக்கும் அமிர்தமும் போல போக்யனான் மனை முனிவின்றியே திக்கு நிற்பார். முனிவின்னி பகவத் குணங்களை கேட்டார் அசூயை பண்ணாத ஏத்துமுவர்கள். தன் ஓட்டையான் ஒருவனுக்கு ஓர் உத்கர்ஷம் சொல்லுகை என்றிக்க. ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு உத்கர்ஷம் சொன்னால் அது போராதே இருப்பது இம்மகாகுணத்தில் ஒரு போராமை கொண்டாடாதே. குணம் கண்ட விடத்து தோஷாவிஷ்கரணம் பண்ணுபவர்கள் அநேகரிதே. இதந்துதே முக்கியதமம் பிரபக்ஷாமி அனசூயவே. நம்முடைய சுரூப ரூப குண விபூதிகளை சொன்ன விடத்தில் சிவிலேந்திருந்திலை உந்தனை அதிகாரிகளை கண்டிலோம். இன்னம் சொல்லி சொல்லாதவையும் சொல்லும்படி கிட்டவாரா என்றான். இதை சங்கநிதி பத்மநிதிகளை கொண்டு வந்து கொடுத்து கடலை செருத்துப்படை வீடு செய்து தங்கள் எதிரிகளோட புறப்பட்டு மாறிலே அம்பெயர்த்து இப்படி ரட்சிக்கியான் என்றால் சோறு சுட்டவாறே இதொரு கிருஷ்ணனும் நடுவில் பெருங்குடியாட்டமும் என் என்பது தான் என்னா நிற்பார்கள். தாஸ்யம் ஐஸ்வர்யவாதேன ரட்சகத்துவம் என்றொரு விபதேச மாத்திரமாய் இவர்களுக்கே தாழ்வு செய்து திரிந்தேன். நல்லது கண்டால் எனக்கு என்றிராதே புகத்திட்டு ஜீவித்து போந்தேன். இங்கனே இருக்கச் செய்த இவர்கள் பண்ணும் புருஷ பாஷணங்களை எல்லாம் பொறுத்து போந்தேன் என்றானிரே. ஒரு மணிக்கெட்டு ஆரேனும் கொண்ட போக கிருஷ்ணன் தலையிலே ஏறிட்டு
நம்பி மூத்த பிராணமிது சொட்டு தீர்த்த யாத்திரை போக வேண்டும் படியாயித்திரு. அன்றைக்கே முனிமாகிறது முனித்துவமாய் அதின்றைக்கே ஒளிகையாவது கலங்குகையாய் அடைவு கெட்டு ஏத்தி குனிப்பார் என்னவுமாம் என்றருளி செய்வர் முழுதுணர் நீர்மையினாரே ஏக விஞ்ஞானேன சர்வ விஞ்ஞானம் என்றபடி அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்தார்களாகிறார். அவர்கள் சர்வஜர்கள் ஆகிறார். ஞான பலமான இது உண்டான புதே அவர்களுக்கு ஞானாம்சத்தில் இல்லாதது இல்லையிலே. அவர்கள் சரீரத்தில் பிறந்த விகாரத்தை கொண்டே அவர்களுடைய ஞானாதிக்கம் அறியலாம். முழுதையும் உணர்ந்த சுபாவத்தை ಉಡೆಯವர்களಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು 6ನೇ ಪಾಶುರ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಆರನೇ ಪಾಶುರ 3, 5, 6. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಮಾಯ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಮಾಯ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಮಾಯ್. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಎಲ್ಲ 4 ವಿಧದ ಚೇತನರು ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ. ಸುರನರ ತಿರ್ಯಶ್ಚಾಂ ಅವತರನ್ ಮಾಯ ಪಿರವಿದರಂದ. ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಿರುವವರಿಗೂ ಮೀರಿದಂತೆ ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲನು. ಕರ್ಮವಶ್ಯರು ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗದ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟೋದು. பிறவாதவன் பிறந்தான், பிறப்பேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பிறந்தான், ಶೋಭನಂ சொல்லிக்கொண்டு பிறந்தான். ಈಗೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಸಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಹುಟ್ಟದ, ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಹುಟ್ಟಿದ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟದ. ನಮ್ಗೆ ಅದಾಗತ್ತೇನೋ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾ ಮುಂದೆ ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಶ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ, ರಾವಣನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾದವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ನಾವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜನ್ಮಗಳು ಆಯಾಯ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ ಎಲ್ಲ. ಕರ್ಮವಶ್ಯರು ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗದ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟೋದು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ತನಿಯನ್ ಹೀಗೆ ಅವತರಿಸಿದ್ರೆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹುಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರದೊಡನೆ ಆಯಿತು ಹೋಗೋದು. ಈ ಅವತಾರ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರ 1ರಲ್ಲಿಯೇ 4 ಮಂದಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನು ನಮಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಎಂದು ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಬ್ಬರೂ ಇರುವುದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಹುಟ್ಟಿದನು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಒಂದು ದೋಷ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸುವವರಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. ಪಿರಪಿಲಿದನ್ನೈ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರೆ ಅದು ಫಲಪರ್ಯಂತವಾಗದೆ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಇದು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಅವತರಿಸದೆಯೇ ಇರುವವನಂತೆ ಈಗ ಅವತಾರವನ್ನೆತ್ತಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಇರುವಂತಿದೆ. ತಡಂಕಡಲ್ ಸೇರ್ந்த பிரானை ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಯನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳವು ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲವಷ್ಟೇ. வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்து விட்டு ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಅರವು ಆದಿಶೇಷ ಬೆಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಪತಂಜಲಿಯ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ. ಆಬಾಹು ಪುರುಷಾಕಾರಂ ಸಹಸ್ರ ಶ್ವೇತಂ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಆಬಾಹು ಪುರುಷಾಕಾರಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಸಿತಂ ಸಹಸ್ರ ಶಿರಸಂ ಶ್ವೇತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪತಂಜಲಿ. ಪತಂಜಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರ.
ಯೋಗವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳು. ಆದಿಶೇಷನೇ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಅವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾದ, ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮನಾದ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜನಾದ, ಅವನೇ ಪತಂಜಲಿಯೂ ಆದ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುರಾಣಗಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಆದಿಶೇಷ ಶ್ವೇತ ಬೆಳ್ಳಗಿದಾನಂತೆ ಕ್ಷೀರಸಾಮರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆದಿಶೇಷನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು. ಗರುಡನ್ಗೆ ರುದ್ರಾಸು ಕೀರ್ತಿ. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಅವರುಗಳು ಪತ್ನಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಸೂತ್ರಪತಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸುದರ್ಶನನಿಗೆ ವೈಜಯಂತಿ, ವೈಜಯಂತಿ ಸಮೇತ ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ. ಅದು ಹೇರ್ಬಜ್ಞ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ವೆಳ್ಳತ್ ಅರವಿಲ್ ತುಯಿಲ್ ಅಮರ್ಂದವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವರುಗಳ ಜನ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಬತ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಅವನು ಕಡಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಯನಿಸಿರುವುದು. ಜನ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಸಾಗರವನ್ನು ಬತ್ತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಇನಿಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೆಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿನಾಥ ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲ್ ಕನಿಯೈ. ಕಡಲು ಹಣ್ಣಾದಂತೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಕನಿ, ಕನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತಾನು ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂಚೂರು ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಂತವ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅವನು ನನಗೆ ಪರಮ ಆಪ್ತ, ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ, ಪರಮಹಿತೈಷಿ, ಪರಮೋದಾರಿ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕನಿಯೈ. ಅಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿರುವಾಗ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಸರ್ವರಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಲಾರರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಲಾರರು. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ. ಬರೀ ಅದು ಆನಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಯೈ ಅಂತಾರೆ. ಕಂಡಾಗಲೇ ನುಂಗಬಹುದಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಸಹ ಅಸಾರವು ಕಳೆದ ರಸಾಂಶವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿ, ಅದು ತಾನೇ ಪಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ, ಭೋಗ್ಯತೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಯದಂತೆ ಕಾಯುವುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಲಂಕಡಲ್ ಅಮುದಮೆನ್ಗೋ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ರೀತಿ ಇದು. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ, ನನ್ನ ಮುದ್ದ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ಆ ರೀತಿ ಕಂಡಾಗಲೇ ನುಂಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪಕ್ವ ಫಲವು ಗಷ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಮಧುರವಾದ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ. ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗಲೀಜೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ರಸವನ್ನುಳ್ಳ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಿ, ಸರ್ವ ರಸಮಯವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಭೋಕ್ತಾವನ್ನು ನಿತ್ಯನನ್ನಾಗಿಸುವ ಅಮೃತ. ಯಾರು ಈ ಅಮೃತ ರಸ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ, ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಧುರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧುರ ಅಷ್ಟಕ. ಅದರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಡೆಗೆ ಮಧುರಾಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಧುರವೇ. ಹಾಗೆ ಇವುಗಳಂತೆ ಆದವನನ್ನ ಮುನಿವಿಂದ ಏತ್ತಿಕ್ಕೊನಿಪ್ಪಾರ್ ಎಂದರೆ ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅಸೂಯೆ ಮಾಡದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತವರು. ಈ ಅನಸೂಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಾತ್ಸರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೂಲತಃ ಇದು 6 ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಹಿರಿದಾದದ್ದು. ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಂದ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಸಹಿಸದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಸಾರಥಿ ಇದ್ದ, ಅವನ ರಥವನ್ನ ಓಡಿಸುವಂತ, ಅವನ ಆನಂದವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಈ ರಾಜನ ಹೊಟ್ಟೆವ್ರಿ, ಇದೇ ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಯಾಕೆ ಇವನಿಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ದ, ಏನು ನಿನಗೆ ಅವನ ಸಂತೋಷ ತೆಗಿಬೇಕು ತಾನೆ, ಸರಿ ನೋಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಪೂರ ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅವನು ತಗೊಂಡಂತಹ ಆ ಸಾರಥಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದ್ನೋ ಅವನು, ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮುಕ್ಕಾಲೆ ಪೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಡವೆ ಇದ್ದು ಬದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ತುಂಬಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಶೋಕ, ಮೊದಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿದ್ರು ಅದು ಕಂಪ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಕಾಗದೆ ಇರೋದು. ಅನಸೂಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದು ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 100 1000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ. ಇದನ್ನ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ, ಶಾಂತಿ ಇವರೆಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈರ್ಷೆ, ದ್ವೇಷ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫೈಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬರುವಂತ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಡೋ ಅಂತಹದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಷ್ಟೇನೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗಿದೆ ನಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಮ್ಗದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಅವನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ, ನಮಗ್ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡು. ಇದು ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ಆ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯವೋ? ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಚ್ಚಬೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಬರೀ ಆ ಗುಣದಿಂದ ನಮ್ಗೇನೋ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅನಸೂಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಆ ರೀತಿ ಅಸೂಯೆ ಮಾಡದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತವರು, ತನಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಾಗುಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೋಷವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದೆ, ಗುಣ ಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಆವಿಷ್ಕರಣ ಮಾಡುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಾಧಿಸಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಜನ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಇರೋರು. ಈ ಮಹಾಗುಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೋಷವನ್ನು ಆರೋಪಿಸದೆ ಗುಣ ಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಆವಿಷ್ಕರಣ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂತು ತೇ ಗುಖ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನಸೂಯವೇ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಂತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ. ಗುಹ್ಯತರ ಗುಹ್ಯತಮಂ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅನಸೂಯವೇ ನಿನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅನಸೂಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಅಸೂಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಎಂದನಷ್ಟೆ. ಶಂಖನಿಧಿ, ಪದ್ಮನಿಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಗರವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ತನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಬಾಣ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪವಾದ ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ, ಮಧ್ಯೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಗುಂಪು ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವರಷ್ಟೇ. ದಾಸ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯವಾದೇನ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತೀರಿದನು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಎಂದಿರದೆ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇವರುಗಳು ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆನು ಎಂದನಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಮಂತಕಮಣಿಯು ಕಳುವಾಗಿ ಯಾರೋ ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಂಬಿ ಬಲರಾಮನು ಸಹ ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಾಯ್ತಷ್ಟೆ. ಅಪವಾದ. ರಾಮ ಪತ್ನಿ ಸೀತೆ, ಅವಳು ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಪತಿವ್ರತೆ, ನಿರ್ದೋಷಿ, ಅವಳ ಹತ್ರ ದೋಷ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೀ ನಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಒಂದು ತೋರ್ಬೆರಳು ತೋರಿಸಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ. ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಡೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಶಮಂತಕಮಣಿ ಕದ್ನೇನವನು ಸತ್ರಾಜಿತ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಅಪವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅವತ್ತಿ ದಿವಸ ಚಂದ್ರನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಶಮಂತಕಮಣಿ ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಕತೆನಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಅದ್ರ ನಿಜವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಚಂದ್ರ ಗುರುವಿನ ಪತ್ನಿಯಾದ ತಾರೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ ದಿನ ಅದು. ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ ಆ ದೋಷ. ಈಗ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮರಣದಂಡನೆ. ವಾಲಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಮ ಇದೇ ಕಾರಣನೇ. ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ? ಅವಳು ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಸೊಸೆಯ ಸಮಾನ, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು. ಇದಕ್ಕೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಅವನು ರಾಮ. ವಾಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಮನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು, ನೀನು ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದವನು. ಬೇಡ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ವಿವೇಕಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮರೆಯನ್ನು ರಾಮ ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಪ್ರತಿಕಾರ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಇದು ಏನ್ ಕಥೆಗಳಿದು? ಏನೇನೋ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ, ಅವನೇ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಅದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಮಂತಕಮಣಿ ಕಳುವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಪಹರಿಸಿದ ಅಂತ.
ಅಲ್ಲದೆ ಮುನಿವು ಎಂದರೆ ಮುನಿತ್ವ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಥಿಲ ಬಾಗುವಿಕೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನರ್ತಿಸುವವರು ಎನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಳುದುಣರು ನೀರ್ಮೀನಾರೆ ಏಕ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಂ ಎಂಬಂತೆ ಅವರುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ, ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತನೂ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದವರು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಫಲದ ಇದುಂಟಾದಾಗಲೇ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಅಷ್ಟೇ. ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತಾವು ತಮಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು. ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಅಂತ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಿರುದುಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನನ್ನದೂನು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಹಾಗಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕ್ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವೂ ಇಲ್ಲ. ನಡೆಸೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಕರ್ಮಾಯತ್ತವಾಗಿ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೋಡುವವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸುಖವೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ದುಃಖವೂ ಅಲ್ಲ. ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿ! ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಇದು ಅವರು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಷಣ ಆಯ್ತು. 7ஆம் பாட்டு. ஆஷ்டித பக்ஷபாத மாහිர மகாகுணத்தில் ஈடுபடாதே ಶರೀರ ಪೋಷಣ ಪರರಾಯ್ ತಿರುಗಿರುವர்கள் வைஷ்ணவர்களுக்கு எதுக்குறுப்பாக பிறந்தார்கள் என்கிறார். ಆಶ್ರಿತರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಎಂಬ ಮಹಾಗುಣದಲ್ಲಿ ಮನಸೋತು ಸಂತೋಷಿಸದೆ ಶರೀರ ಪೋಷಣ ಪರರಾಗಿ ತಿರಿಯುವವರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದು ಉಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರು. ಅದೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳು, ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ತಿರಿಯುವವರು ವೈಷ್ಣವರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಾಗಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅನುಕಂಪೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ. ವೈಷ್ಣವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಬರೀ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾದರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಜನ್ಮ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಗಾರ. ನೀರ್ಮೆಯಿಲ್ 7ನೇ ಪಾಶುರ ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಮೊದಲ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾ